Okay, good morning to one and all. In the last video, we have discussed that about colloids, types of colloids, two types of colloids. Already we have discussed that first type is based on physical state of dispersed phase and dispersion medium. There are 8 classes of colloidal types. N2 colloidal types ಅನ್ನು ನೋಡಿವಿ. ಇನ್ನು other the respective examples we have discussed in detail in one table. And the second type or second classification of colloids is based on interaction between dispersed phase and dispersion medium particles. That main two classes, lyophilic and lyophobic. Come to know third class classification based on particle size. Particle size of dispersed phase and dispersion medium. Okay, based on particle size, colloids are classified into colloids are classified into multimolecular colloids, macromolecular colloids, and last is micelles or associated colloids. Micelles or associated colloids. So some detail agi discuss ಮಾಡಿ. What is multimolecular colloids? So in which case the particle size is said to be in true solution. It means less than the colloidal size. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಕೊಲೊಡಲ್ ಸೈಜ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಲೊಡಲ್ ಸೈಜ್ಗೆ ತರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಲ್ಟಿಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್. ಹೆಂಗೆ ಸಣ್ಣ 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 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ coming together, aggregating together to form the colloidal particle size. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು multimolecular. Multi means many of the atoms joining, forming the colloidal range. Forming the colloidal range, that is known as multimolecular. So the definition is large number of atoms. Large number of atoms, or you can say that smaller molecules of colloidal range ಇವು ಸ್ವಲ್ಪ colloidal range ನಾಗ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ಇವು ನಂತರ ಇಲ್ಲ, less than colloidal range. Joined together to form a solution that is multimolecular. Okay, multimolecular colloids ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? large number of atoms, or you can take that smaller molecules. Smaller molecules means they are of in colloidal range, they are joining to each other, they are forming
one solution. That solution is of the colloidal range. Particles ಯಾವ ರೇಂಜ್ ನಾಗ ಹೊಂದಿರ್ತಾವೆ? colloidal range. So ಅವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? multimolecular ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಲ್ಫರ್ 8 ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಟಮ್ಸ್. ಬರೀ ಸಲ್ಫರ್ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಇಲ್ಲ, ಸಲ್ಫರ್ ಇಂತ ವೆಸ್ಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. 8 ಆಟಮ್ಸ್ ಕೂಡಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೈಜ್ಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂಥದ್ದು ಸೋಲ್ ಇರ್ಬೋದು. S8 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಜಾಯಿನ್ ಆದಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೋಲ್. ಆರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸೋಲ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ AU ಗೋಲ್ಡ್ ಸೋಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಮತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಐ ಹೋಪ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸೇಫ್ ಟು ಬಿ ಲಯೋಫೋಬಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ನಾವು. ಬಟ್ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಮಲ್ಟಿಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಟ್ಸ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಏನೈತಿ ದೊಡ್ಡದೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸೂಟೇಬಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. Macromolecules in a suitable solvent form a solution. The particle size of colloidal range. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಅವನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ರೇಂಜ್ನಾಗೆ ಅದಾವು, ಅಥವಾ ದೇ ಆರ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ದ ಸಮ್ ವಾಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ನೇಚರ್ನಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಸೂಟೇಬಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಪೋಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆನ್ ಡಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ on dissolving macromolecules in a suitable solvent form a solution. That solution is containing the particle size which is said to be of colloidal range. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೋನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜಿಲಾಟಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, or you can say that man-made proteins ಇರ್ಬೋದು, man-made polymers. Man-made polymers are nylon, polystyrene, etc. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ colloidal salts. Okay, so after discussing these two types based on particle size, last type of this class is known as micelles or associated colloids. ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ micelles or associated colloids. Somewhat ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವ್ದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ನಾವೇನೇನು ಕೇಳೋಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೋ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೈಸೆಲ್ಸ್. Or known as associated colloids. Associated colloids. Okay. So I will take one best example for this case. Take this is a beaker, contains water. If you add to this beaker some detergent, ಭಾಳಷ್ಟಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೋಣ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ. ಹೌದಾ?
ಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಆ ಬಬಲ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಫ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರೇಂಜ್. ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಗುಳಿಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಹೌದಾ? ಇದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ದ two parts, one is polar and another is non-polar. ಹೌದಲ್ಲೋ? ದೇ ಆರ್ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಹೌದಲ್ಲೋ? ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಜೋಡಿ ನಾವು ಸಪೋಸ್ ಆಲ್ಕಲೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್, ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಅಲ್ಕಲಿ. ಅದು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಿಗ್ತದೆ. ಅವೆರಡು ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಟರ್ಸ್ ಸಿಗ್ತವೆ. ಎಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಏನಿರ್ತೈತಿ? ಒನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್, ಅನದರ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ಇರ್ತೈತೆ? ಅದನ್ನು RCOONA ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ಇರ್ತೈತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇದ್ರಾಗಿಂದು ಮೈನಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಇದ್ರದಾಗ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಅಂತ ತಗೋತಿರ್ತೀವಿ. ಇದ್ರದಾಗಿಂದು ಇದಂತೂ ನೀರಿನಾಗ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ನೀರಿನಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳಿತಲ್ಲ COO ಮೈನಸ್, ಈ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೋತೀನಿ. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಹೌದಾ? ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ. ಅದು ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Therefore, this is nothing but called as strong electrolyte. Strong electrolyte. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ at lower concentration, formation of electrolytes, strong electrolytes. ಯಾವುದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಅದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನೇ ಸಪೋಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೈ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ at higher concentration it is nothing but formation of micelles or associated colloids. ಹೌದಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ? ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ವೆನ್ micelles are formed. Condition number 1 is Kraft temperature. So it is denoted by the symbol that symbol is TK. Okay. And second condition is critical micelle concentration. ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನಾವು represent ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ CMC. Meaning is that there is a formation of micelles or associated colloids only when above a particular temperature, that is known as Kraft temperature, above a particular concentration that is known as critical micelle concentration. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೈಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವೋ, ಯಾವಾಗ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾವು, aggregate ಆಗ್ತಾವು, ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ if they follow this condition. At lower conditions, lower concentration electrolytes, at higher concentration ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಐತಿ. above the particular temperature, above the particular concentration. Particular temperature is Kraft temperature, particular concentration is critical micelle concentration. At that condition only there is a formation of micelles. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮೈಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಅಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್. when
there is above a particular temperature and there is above particular concentration. Okay, so ಇವೆರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ that you can say that Micell's definition. At higher concentration, due to the aggregation of particles, your particles are colloidal particles, associates ಅಥವಾ aggregation of colloidal particles form micelles. ಆದ್ಮೇಲೆ ಎರಡು ಏನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು, above critical temperature known as craft temperature and above a particular, that word is very important, above a particular critical temperature known as craft temperature and above a particular concentration known as critical micelle concentration. Okay, so micelle meaning ಏನು ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾವು ಅದರದ್ದು solid particles ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ aggregation of molecules takes place only when these two conditions are followed. Okay, so ಈಗಿಲ್ಲಿ ನಾವು formation of micelles ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ explain ಮಾಡೋಣ. Best example I will take for that as micelles formation ಗಳಿಗೆ soaps and detergents. Formation of micelles example, formation of micelle example, soaps. Soaps are represented as RCOONA. Okay, this is minus and this is plus ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸ್ಟೀರೇಟ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಇದು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎರಡೇ ಲೈಫ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೋಡಿಯಂ stearate formula is CH3CH2 16 times, CH3CH2 16 times, COONA ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. So this complete part is said to be hydrocarbon part and this is said to be anionic part and this plus is dissolved in water ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀನಿ, CH3 CH2 ಇದು ಚೇನ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು, ಅಪ್ ಟು 16 ತನಕ. CH2 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CH2 ಆಮೇಲೆ CH2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CH2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 ಆಯಿತು. ಇದು 15 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 16 ಆಮೇಲೆ COO ಮೈನಸ್ ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ ಹೌದಾ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಐತಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಪಾರ್ಟ್, ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ it is lyophobic. Lyophobic meaning is liquid hating or solvent hating, whereas this is said to be lyophilic. This portion is said to be lyophilic. Lyophilic means water loving or water attraction, you can say that. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಉತ್ತು ಬಂದೈತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು, ಟೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಯಾವುದು? ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಟೇಲ್. ವೇರ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಹೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ತಗೋಬಹುದು, ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್, ವೇರ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಪೋಲಾರ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಇದು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನೀರಿನ ಮ್ಯಾಲೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆನಯಾನಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಈ ಫಾರ್ಮ್ ನಮಗಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಪೋಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈಸಿಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮೈಸಿಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, this is strong electrolyte, you can say that. Suppose concentration ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿದೆನಾ ಮೈಸಿಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿಂದ ನೀರಿನಾಗಿದ್ದ ಆನಯಾನಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಳ ನೀರು ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಜಕ್ಕೋತೈತಿ, ಮ್ಯಾಲೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ? ಸರ್ಫೇಸ್ ಮ್ಯಾಗಿದ್ದಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಒಳಗಡೆ ಜಕ್ಕೋತೈತಿ. ಸೊ ಜಕ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಆಕೈತಿ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ, it forms all the anionic parts are said to be out of this sphere, whereas the hydrocarbon part they are said to be in the sphere, and this forms is spherical shape. This spherical shape is nothing but acting as a cleansing agent. ನಾವು ನೀರಿನ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಸಪೋಸ್ ಅದನ್ನು ಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಬಲ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ, ಆ ಬಬಲ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ನಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಬಬಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅದೇನು ಫ್ರೋತ್ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ, ಆ ಫ್ರೋತ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ ದ ಡರ್ಟಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಲಾತ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮೈಸಿಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಸೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಮೈಸಿಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 100 or more than 100 molecules they are aggregating with each other. ಸ್ವಲ್ಪ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪೌಡರ್ನಲ್ಲಿ ಮೈಸಿಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪೌಡರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತದ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. therefore they are not responsible for cleaning purpose. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಸೊ ಇದು ಸೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮೈಸಿಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಅಗ್ರಿಗೇಟೆಡ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ವಿತ್ ಬೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಅಯಾನಿಕ್ ಮೈಸಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಿರ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಯಾನಿಕ್ ಮೈಸಿಲ್ಸ್? ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟುವಾರ್ಡ್ಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಸೈಡ್ ಅದ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಏನಾಗ್ಲತ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಗ್ಯಾವು. ಆಮೇಲೆ ನೀರಿನಾಗ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಐತಿ, ಒಂದು ಪೋಲಾರ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್, H+ ಮತ್ತು OH-. ನೀರಿನಾಗ H+ ಮತ್ತು OH-. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಏನಾಗ್ಲತ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ವಾಟರ್. ಇದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಇನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಅದನ್ನ ಡರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಅದ್ರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು, at higher concentration the ions from the surface they are pulled into the bulk, and their hydrocarbon chain it forms spherical form ನಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ all the hydrocarbons are nearer and removing or
pushing away those anionic parts into the water, making a sphere or spherical. That spherical is responsible for cleaning purpose. So ನೋಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, cleansing mechanism. So I will take this as a cloth. There is a dirt on this cloth. Dirt ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲಿ ನಾವು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡಿದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕುಂತಿರ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡತ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸೋಪನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಆ ಸೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಗೊಳತ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಮೈಸೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, isn't it? Micelles formation. ಇನ್ನು ಇದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ತಂದು ನಾನು ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೌದಲ್ಲ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನಾಗ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸೋಪ್ದು ಫ್ರೋತ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಅದು ಸೋಪ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೈಸೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಹೋಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನಾವು ನೀರಂತೂ ಹಚ್ಚಿರ್ತೀವಿ ಇದು ಬಟ್ಟೆಗೆ, ಈ ನೀರ್ದೇನು ಹೊರಗೆ ನೀರು ಐತಲ್ಲ, ಈ ನೀರಿಗೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆನಯಾನಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್. ಈಗ ಆನಯಾನಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟರ್, ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಡರ್ಟ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಸ್ or oil. Therefore grease or oil is said to be a non-polar part and hydrocarbon is said to be a non-polar. They are mixing with each other. They are said to be same character, ಹೌದಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು. ಇನ್ನು ನೀರಿನಾಗ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಅದಾವ, ಪ್ಲಸ್ ಐತಿ ಮೈನಸ್ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾವಕಾಶ ನಾವು ಇದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ರಬ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಯಾವುದು ಗ್ರೀಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಲೈನ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಲೈನ್ ಸಾವಕಾಶ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಆನಯಾನಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ. ಆ ಆನಯಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಟ್ ಡರ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸೋಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೋತೀವಿ. ಹಂಗೆ ನಾವು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡೀವಿ. ಒಂದು ಆನಯಾನಿಕ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಲಾರೈಲ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹೌದಾ. ಸೋಡಿಯಂ ಲಾರೈಲ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಯಾವುದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಎವ್ರಿಡೇ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ CS3 CH2 11 ಟೈಮ್ಸ್, ಹೌದಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ SO4 Na ಈ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಲಾರೈಲ್ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಹೌದಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕೂಡ ಆನಯಾನಿಕ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ that can be very commonly used as cleansing purpose. Okay, so this is said to be about the classification of colloids based on particle size. Particle size is less, known as multimolecular. Particle size of colloidal range known as macromolecular. The particles, they are associated at two conditions known as formation of micelles or aggregated colloids or aggregated you can say that colloids, micelles, associated colloids, like that. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋಪ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು how the micelle formation is taking place in soap, as well how the cleansing purpose those soaps and detergents are used can be explained. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಟ್ಸ್ ಏನು ಅಷ್ಟು ನೆಸಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಏನು ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಟು you can conclude that notes points or you can refer textbook. Okay, ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೌ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ. ಅಲ್ಲೊಂದು 4 ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೋತೀವಿ. ಆ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೋ. ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.